ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သားသမီးရဲ့ကြီးလေအချိန်မှာအဖေ2021တုန်းကအာနာသိန်းတော့အဖေဘာလုပ်ခဲ့လဲလို့ကျွန်တော်မေးရင်ကျွန်တော်လိပ်ပြလုံးနေတယ်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုငါကတော့အေးပြည်သူတွေတက်တဲ့အထက်မှာငါလည်းပါခဲ့ရဆိုတဲ့စကားမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းကိုလာခဲ့တယ် Defector. The word is used for those who choose to leave their posts in the army during the ongoing civil war in Myanmar. Desertion is a serious crime that can mean execution if caught. In 2021, the Myanmar military ousted the civilian government led by Aung San Suu Kyi in a coup d'etat. Civil war has continued since. The military uses violence to suppress protesters and controls the country's major cities. Meanwhile, those who support democracy are working with ethnic armed groups. They're fighting back from bases scattered across the mountainous and border regions which make up most of Myanmar. The situation has led many in the military and police to defect, rejecting the junta's iron fist. Democratic fighters say over 14,000 people have already defected. Some of these former soldiers are opening up about their raw experiences. ခုဟာပြည်သူ့စင်ကူတာဆိုတာမဲနိုင်တဲ့စနေလည်းမရှိတော့ဘူးဟိုလိုအလဲကြဟိုတက်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့သူကတွေ့ရလူကုန်ဆွဲတင်တော့ကြအကုန်လုံးကလည်းအဲ့လိုတွေကြီးပဲတင်တန်းเจ้าမှာကြုံခဲ့တဲ့လူအများစုကလည်းအဲ့လိုဒီလိုမတန်တဲ့သူကပြောတယ်မင်းနဲ့ဖီးတဲ့တယောက်ကိုတန်9000ရပဲအရှင်လည်းလေလီးတက်ခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ As their distrust of the army grew, these former soldiers made the difficult decision to defect. This is a record of their struggle. Mae Sot is in Thailand's west on the border with Myanmar. A major transit location, it's also a historic trading hub. It's reported that tens of thousands of people fled here from Myanmar after the coup d'etat in 2021. A few kilometers outside central Mae Sot is a spot where many defectors stay. A safe house on a discreet corner. It was opened in 2022 by renovating a former restaurant. There are currently around a dozen defectors living there. Now Nyo looks after people who've just defected. A former army major, he stood against civilian oppression and the 2021 coup. ဟုတ်လားပြည်သူရဲ့ယုံကြည်လက်ခံမှုအရေးကြီးတယ်အားပေးတော့ကမှုအရေးကြီးတယ်ဒါကစစ်သားတွေရဲ့ pride ပဲအခုဒီရဲ့ pride ဂုဏ်သိက္ခာဒီစစ်သားရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါဒီကောင်နဲ့ချနိုင်ပြီးတော့ This man defected after 17 years in the army. He witnessed the military's illegal actions on the front lines of the civil war. တူတဲ့ရင်မှုစေကြောင်းကကျွန်တော်တို့မိကွာသူတို့ရှေ့ပတ်စံနေတွေ့တော့အဲ့သူတို့မိရတိုက်ပွဲဖြစ်တော့ပြကျွန်တော်တို့လူတွေလည်းကြားတယ်ကြားတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဗိုက်ကြီးတဲ့တယောက်အားနဲ့ညာတွင်းချင်းပဲကျွန်တော်တို့သွားနေကိုကုလူတွေနိုင်ဒဏ်ရာရထားတော့လေအဲစေကြောင်းဆက်သွားမယ်မနက်မိုးလင်းဆက်သွားဖို့တော့ view ဟာလည်းအမိတ်ပေးထားတော့အဲ့သွားမယ်လို့တာသွားမယ်လို့ရှင်မဒီလူတွေကိုအကုန်လုံးကိုယ်သိတွင်ကိုတူခိုင်းပြီးတော့တတ်ခဲ့တာ
တက်ခဲ့တယ်ဆိုတာဘိုက်ကြီးတဲ့တရားကသူ့ပြောတယ်ကျမကကိုဝင်ကြီးနဲ့မတက်ပါနဲ့လို့ပြောတာအဲ့တော့ဘိုက်ကြီးတဲ့အော်ပြီးတောင်းမှတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆိုအခုချိန်ကြီးပဲကိုကြော်တော်ကိုမလို့အဲ့အတန်ကြီးကြားလို့ရှိရင် The safe house is run by a group called People's Goal, formed by defectors immediately after the coup. Support organizations in various countries and expats from Myanmar fund the rescue of defectors and their lives in Thailand. Inside. Nao Nyo receives daily messages from people in Myanmar seeking help. အခုဆိုရင်တော့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်လာတယ်ပေါ့သူတို့ကတော့ဆက်သွယ်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဆက်သွယ်လာတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဆက်သွယ်လာတယ်ဟောဒါတော့နောက်တဲ့ channel platform တစ်ခုပါပေါ့အစောတော့ကျွန်တော် Telegram channel ပေါ့အခုကျတော့ကျွန်တော် Fiverr They're primarily soldiers and their families looking for a way out of the conflict.သူစေးဆိုင်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်အသေးသေးလေးမေးပြီးတာ ਨੇ အဲ့ဒီဟာလေးကိုအချင်းကျွမ်းပြီးတော့မြေပြင်အဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်သူ့ကို contact ပေးလိုက်တယ်အဲ့သူ့ကို contact join ပေးတယ်အဲ့ကျမြေပြင်အဖွဲ့ဟာအခြေအနေပုံမူတည်ပြီးတော့မှသူ This young man crossed the Thai border himself before coming under the protection of People's Goal. He planned his escape from the front lines with friends. တော်လာကြီးစီမှာဒီကင်းစစ်ကလည်းခြောင်းလိုက်တော့ကိုကလည်းအဲ့ထွက်မဲ့ညမှာအဲ့ကင်းစစ်ကလည်းခြောင်းတဲ့ဟာနဲ့တွားတူတာကိုလည်းဟိုဟာပြီးတော့ထွက်မဲ့လို့ရောအဲ့နောက်ကင်းစစ်နဲ့မိတယ်ကင်းစစ်မိတော့ဟိုကဘယ်သူလဲလို့မိရဘယ်သူလဲလို့မိတော့ကျွန်တော်ကမဖြေရတော့ဘူးအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဘက်မှာရောက်နေတော့မဖြေရဘူးဒီရကျွန်တော်တကယ်ကြီးပြောက်ကနေတော့အတူနဲ့ကင်းဆောင်နေတဲ့လူအားလို့ပြောလိုက်တာအနိုင်ကင်းစစ်ကနေပြန်အောင်အေးပါကင်းရပါတေချာစောင်းကြပဲပြန်သွားပြန်လဲမှကျွန်တော်တို့နောက်ကအရင်ထွက်တာ၄ယောက်ထွက်တာပထမ2ယောက်ကဒီကင်းကြတဲ့တယောက်ရဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပါတဲ့တယောက်ရဲ့အရင်ဆုံးထွက်သွားပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်တို့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ထွက်တာအတူတူထွက်ပြင်မဲ့9မိနစ်လောက်ပဲကြာတဲ့အချိန်မှာလူကကွဲသွား2ယောက်စီကွဲသွား They walked all night, traveling over 40 kilometers to reach the Thai border. ဟုတ်တယ်ဒီအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်လာတဲ့လမ်းမကြီးတိုင်းရှောက်လာလမ်းဆောင်လမ်းမှာလည်းဂိတ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖျက်ရတယ်ဂိတ်တွေလည်းဖျက်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ခွေးရလည်းတားဟောင်းတယ်ဟောင်းလက်မကြည့်နဲ့လို့ခွေးဟောင်းလည်းဂိမ်းမဆိုင်နဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုလန်းကိုပဲတောက်ဆော့တန်းလာတယ်ဟိုဘက်မှာလည်းအဲ့လိုပြောမြောက်စီပဲပြောအဲ့ကျန်တဲ့မြောက်ကကျွန်တော်နဲ့အဆက်အသွယ်များတော့ကျွန်တော်နဲ့ပါတဲ့တယောက်ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပဲရောက်လာပေါ့ဒီဘက်ကိုရောက်လာတော့ကြောက်လေ Myanmar's military has engaged in fierce conflict with civilian forces. In 2024, amid a shortage of soldiers, the military began conscripting citizens over 18. It's reported that many young people are forcibly abducted and sent to war zones. The man was taken suddenly from the village where he worked and sent to the front lines. ခုဟာပြည်သူ့စင်ကူတန်းဆိုတာမဲနိုင်တဲ့စနေလည်းမရှိတော့ဘူးဟိုလိုအလဲကြဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့သူကတွေ့ရလူကုန်ဆွဲတင်တော့ကြအကုန်လုံးကလည်းအဲ့လိုတွေကြီးပဲတင်တန်းเจ้าမှာကြုံခဲ့တဲ့လူအများစုကလည်းပတ်စံရလို့လိုက်လာအများလူအစားတို့ပေါ့လူအစားတို့အနေနဲ့လိုက်လာကြတဲ့လူကအများကြီးပဲအနေထမ်းပြောစားတော့တာရောနေထိုင်ရတာရောလုံးဝကိုယ်နဲ့လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့ကိုယ်နဲ့မှမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းနဲ့အဆင်မပြေဘူးကြအိမ်မှာစိုးရိမ်တစ်ခုပဲပေါ့ဒီဖြတ်တန်းခဲ့ရ အခွင့်အရေးဆိုတာဘာမှမသိရဲနဲ့နေကြရလူပဲသူတို့မှအနှိမ့်ဆက်ခံတဲ့အခွင့်အရေးခံတဲ့မျောလင်းချက်ပြောင်းနေတဲ့ဘဝတွေကနေပြီးတော့ပြင်ပန်းကျန်တဲ့ခက်ခဲတဲ့ဘဝတွေကနေဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ The defectors stay at the safe house. They must remain weary of Thai authorities questioning their resident status. They're allowed to stay at the house for a maximum of 3 months. After that, they must find their own way. One defector posts about military affairs on social media, broadcasting from Mae Sot to Myanmar citizens.
ဆိုလိုက်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခြေခံစစ်တင်တန်းတစ်ပတ်စဉ်လျင်တင်နန်းသားဥယေ9000ခန့်ရထားကြောင်းနှင့်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များကိုထပ်မံထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တပ်သားတင်များကိုရှေ့တန်းသို့ဆေးလို့ရန် This video has received over 10 million views. Een Lot is one of a small handful of female defectors. She began appearing in person 2 years ago, despite the danger. She worked as a military clerk, but defected after the coup. ဒီညီမပထမဆုံးဟိုလောက်တော့ဆိုသူတို့ဘက်ကတက်တောင်းလာတယ်ဒီညီမအမျိုးသမီးစီလျံရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကြီးညာလိုက်တယ်ညီမညနာနဲ့ဒီတိုင်းကနေထွက်လာရဲဆိုပြီးကြီးညာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုသူတို့ဘက်ကအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးပပုတ်ထူကြတယ်သူတို့ဘက်ကအထိနာကြဖြစ်တယ်လို့ယူဆရတယ်ပေါ့နော် main ကလေးတွေအောင်ထွက်လာပြီဆိုပြီးတော့ Een Lot makes videos with several activists seeking Myanmar's democratization. She discusses problems within the army sent in by Myanmar citizens. ရခိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာစစ်တုံးမှအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရပြီးတည်တလားရှင်တလားမသိရပါဘူးအမျိုးသားဖြစ်သူစစ်တီကိုပျောက်ဆုံးစရင်သွင်းထားတာမို့ကျမတို့မိသားစုတပ်ပြင်မှာထွက်နေကြရပါတယ်ကျရစ်သူမိသားစုများအတွက်အထက်ကခန်းစားခွင့်တွေချထားပေးမယ်ဂျားရဲကနေလူကြီးတွေမသိအောင်ဖျက်စားလက်စားလုပ်နေကြပါတယ် Her videos attract comments thought to come from those affiliated with the military. ။ညီမတို့ကကြတော့ဒါပြည်သူ့ဘက်ရက်တည်တယ်ဒီစစ်တပ်ကအခုချိန်ကြီးလည်းတက်နေရပဲကလေးလည်းတက်တယ်ဘုံကျဲတယ်ဒါမျိုးတွေတောက်လျှောက်လုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့လုပ်ရက်ကညီမတို့နောင်တရတယ်မရှိဘူးပေါ့နော်ညီမတို့တက်ကမှန်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကကြည့်ရင် Een Lot's husband, also a defector, works with a democratic group based in Mae Sot. Their legal standing in Thailand is murky, with freedom of movement restricted even within the town. Life as a defector here is claustrophobic. But the couple is prepared to keep working until their homeland becomes a democracy. Some stay in Myanmar after defecting. They join armed groups calling for democracy and fight the junta. One local journalist reports on the pro-democracy groups at the front lines of the civil war, Lala Ween. She's spent decades covering democratic activism. She continued her work after the coup, moving between Mae Sot in Thailand and Myanmar. This time, she's heading to Mon State in Myanmar, which is largely in the hands of democratic forces. In December 2025, she filmed a few simple huts in the jungle. It's a field hospital set up by pro-democracy forces. တော်တော်အေးတယ်နော်ကြာ ဆောင်းသုံးတက် ကြာဒီတဲဆောက်ထားကြာပြီလား ကြာတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်ခနေရပဲလေဖေဖော်ဝါရီဟို3လပိုင်းပေါ့ The field hospital is led by former military medic Dr. Saum. He served for 19 years, working at a military academy. His future was all but assured. But he was unable to accept the coup and deserted. He then joined the pro-democracy forces. ဒါစစ်ပေးကန် ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဟိုစစ်ပြီးတဲ့နေရာရယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ခွဲစိတ်ပြီးကုသဆောင်ပေါ့ခွဲစိတ်ပြီးခွဲကန်းတွေထွက်လာပြီးတော့ခွဲပြီးကြတာလူများကျွန်တော်ဒီမှာထားပါတယ်ဗျ
ဆောင်အခုလောလောဆယ်တော့ဒီကအများဆုံးရှိတဲ့ဒီနာရဲဘော်တွေရောထိခိုက်တယ်တိုက်ပွဲထိခိုက်တယ်ကြောင့်မို့လို့ Dr. Sound has a team of around 30, made up of civilian doctors, nurses, and combat medics. They treat some 200 people a month, mostly those injured fighting alongside pro-democracy groups. Each time the front lines shift, they must pack up their medical supplies and rebuild. အားတော့ကျွန်တော်တို့လူနာကိုခွဲစိတ်တဲ့ခါမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ဒီ auto generator ပေါ့နော်ဒီဇယ်အသုံးပြုအားတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိက operation တွေတာပေါ့နော်ခွဲကမှာခွဲကအပြင်ကနေကျင်တော့တက်တယ်လို့ခွဲကနဲ့မတူအောင်ကျွန်တော်တို့ပုံဖြတ်ထားရတာပေါ့ဒီတော့ထဲမှာဆိုရင်အပေါ်ကနေ drone ထောက်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်လေကင်းထောက်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးနိုင်အောင်လို့အတက်နိုင်လို့ဒီမှာစေးုပ်စေးပေးကန်လို့တိတာထင်ရှားမှုမရှိအောင်လို့အိမ်လိုပုံစံမျိုးလေးတဲစုလိုပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့အပြင်အမြင်ကိုပြောင်းထားတာ At first, the group used tents for a makeshift clinic. Now they have a permanent orthopedic surgeon and a simple operating room. တို့တဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၄၅6လထဲမှာ30နီးပါးလောက်ရှိလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီးသွားရင်အဲ့မှာတန်ရတဲ့အခါမှာဘိုက်တို့အဆုပ်တို့အုံနောက်တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး Today, Dr. Sound is treating a man with severe injuries from a drone attack. After 2 weeks without treatment, his wounds have become infected. Staff and equipment are limited on the front lines, but the doctor provides the best care possible. The hospital currently has around 30 patients. After treatment, they will return to combat. Dr. Sound has watched on as pro-democracy fighters battle with limited supplies and weapons. ကိုဒီကိုလာနေတဲ့လမ်းမှာပဲကြာသွားတယ်ပေါ့နော်ကြာသွားတဲ့အခါကိုရဲဘော်ရဲ့အလောင်းကိုပဲဆွဲချပြီးတော့စေကန်းရှိမှာပဲချပြီးတော့ပိုင်ရှင်သူတို့ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုပြန်အဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ရဲဘော်လေးရဲ့အိမ်လေးထဲမှာပါတာကကျွန်တော်မုတ်လေးတစ်ထုပ်ရဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတောက်နေကြ stin အေးဘူးလေးတစ်ဘူးရဲပေါ့ဒါလေးတော့သူကုန်အောင်မတောက်သွားဘူးပေါ့နော်သူ့မှာပိုင်ဆိုင်မှုဒီဖုံးလေးတစ်လုံးရံဒါလေးကိုပဲ Dr. Sound and his team are devoted to their work, despite being unaccustomed to life in the jungle. Even with his life at risk, he says he won't give up on the field hospital. အနာဂတ်မှာနိုင်ငံအတွက်မျှော်လင့်ရတာကျွန်တော်တို့ကဒီဒါအားလုံးလည်းပြောနေကြစကားလိုမျိုးပေါ့နော်ငါတို့မျိုးဆက်နဲ့ပဲငါတို့ပြီးပါစေပေါ့ဒါဘောဆိုလဲဆိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းမို့ဒီတစ်ခေါက်တော့အပြီးဆုံးဖြစ်အောင်တိုက်မယ်တိုက်ပြီးတော့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံဒီဒါတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့လွတ်လပ်တဲ့လက်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုသွားဖို့တော့လိုကိုလိုနေပြီပေါ့နော် The safe house in Mae Sot is currently home to defector Zo Myo Aung. He had been posted in an engineer battalion in the Myanmar military. Explosive ordnance deposit. After defecting, he used his skills to clear landmines for pro-democracy forces. He lost part of his left leg to a mine and is now recovering with his wife in Thailand. Nin Wai Aun traveled with her husband when he defected to fight in the jungle.
ဒါဟိုဖြစ်တဲ့ရများတော့ The couple has one child. ဒါဆိုရင်ရုရှားထုတ်ဒီ He was born immediately after the coup, so they couldn't take him to the jungle. They've had precious little time with him. Both want to return to their son, who is in the care of a family member back in Myanmar. It's why they've pinned their hopes on democracy. ချက်တူရတော့မှကျွန်တော်တော့ဟိုပြန်သွားဖို့စီစဉ်ရှိတော့တော်ပြန်သွားပြီးတော့ပြန်တိုက်ဖို့စီစဉ်ရှိအဲ့လိုတော့ရှိဒီ6လေးပြတ်သွားကျွန်တော်ဘွားပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူး6ပြတ်အောင်တော့နဲ့ရှုံးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ Some support groups are focused on helping the families of defectors. January 2026. People are packing up food by the river, which marks the border between Myanmar and Thailand. The Defector Wives Association is led by Su Tisazo. Today, she's taking supplies to the Myanmar side of the river. Her husband, an ex-soldier, is also with her. She is the one who convinced him to defect. Her husband was stationed in a rural area when the coup unfolded and was cut off from outside information. At first, he refused to believe that the military was suppressing civilians. Repeated conversations with his wife eventually led him to deserting his post, and they both defected to Thailand. ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အမျိုးသားဆိုရင်လေဒီအမျိုးသမီးကမငင်းဆန်လိုက်ပြီးရဲသဘောတူညီစွာနဲ့လိုက်ပြီးရဲပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးသူတိုင်ပင်မှာသူ့မိသားစုသူ့အမျိုးသမီးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဇနီးတယ်ပေါ့ The group arrives at a village in Myanmar of defectors and their families. There are around 20 households here, all families of defectors. Unsure if they can make their way in Thailand and weary of the Thai authorities, they've opted to stay in Myanmar. Every 1 or 2 months, the Defector Wives Association brings them rice, oil, and noodles bought with donations. defection ကိုလုပ်ကြပါ defection လုံးမှာပါဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကပြောနေပြီမဲ့လေ defect လုပ်လေလူတွေကဆင်းရဲနေတယ်စားစရာမရှိဘူးဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုဒီလမ်းကိုဘယ်သူမှရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါတော့ကျမလည်းမခက်မှန်းတတ်ဘူးအခြေအနေကအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲလာတယ်ဒီနေ့လည်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်မယ်ဖြစ်လည်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်မယ်နောက်10နှစ်ကြာမှလည်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျမမခက်မှန်းတတ်ဘူး Naun Yo of People's Goal is meeting with Een Lot, the defector who posts about military affairs on social media. She's facing problems in continuing her activities. မြို့တော်နေဒေါ်လာလက်ရှိအလုပ်နေရပြောင်းသွားတခြားမြို့ကိုပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိညီမမလိုက်နိုင်သေးဘူးသူတို့ကြီးဒီဘက်မှာဒီပြည်သူ့ဘက်နိုင်နဲ့ချိတ်လုံနေရရှိရယ် Concerned about falling afoul of the local authorities, the other members of the production crew have decided to move. But Een Lot and her husband will stay in Mae Sot. ဒါမဲ့ကိုဒီလိုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့အားဘာမှနောက်မရဘူး
ဟိုခက်ခဲရလဲလောင်းတော့မရဘူးဘာမှဘာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုရှောက်ရဲတယ်ရှောက်ခဲ့တယ်ဆက်လဲရှောက်နေအောင်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ As the situation stagnates, how can she continue to help her homeland move toward democracy? She and Naon Yo have much to think about. After his time in the safe house, defector Zo Myoaun and his wife relocated to the outskirts of Mae Sot. He's finally received a prosthetic. He and others from the safe house are renting a field to grow vegetables using People's Goal funds. The group sells their produce at the market to supplement their earnings. His wife has learned to weave, which also adds to the household income. He still doesn't know when he can return to the front lines in the jungle. ဖြတ်လဲဖြတ်လဲအခုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကမနာဘူးဒီနေရာနာဒီနေရာခြေထောက်ကိုတို့ရှင်းလှန်ပြီးချိုးနေဆိုပြင်ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်နောက်တော့ဒီဆီလီကွန်ကလည်းတိတ်ပြီးတော့မျိုးစားတိတ်ပြီးပေါင်းတဲ့ခါကျတော့ဆီလီကွန်ကအထဲထဲမှာပေါက်သွားတဲ့ခါကျတော့ထောက်ဝင်နာအဲ့ဒီတော့စဉ်းစားရတာလည်းရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ခြေတူးတကယ်လို့ပြန်ကောင်းလို့ရှိရင်တော့ Myanmar's defectors were forced into a difficult decision with an uncertain outcome. They continue to fight for a brighter future for their homeland.